Allah subhanahu wa ta'ala melaknat para peziarah kubur di kalangan wanita. Jadi rukhsah, ya, keringanan yang diberikan oleh agama kita untuk berziarah kubur setelah sebelumnya dilarang, itu hanya khusus untuk kaum pria saja. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا باب جديد من أبواب رياض الصالحين للإمام أبي زكريا يحيى النووي رحمه الله تعالى، وهو باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر. وهذا الباب عقده المصنف الإمام النووي رحمه الله تعالى لبيان ما جاء في الشريعة من حث على زيارة القبور لمقصد عظيم وغاية مهمة، وهي أن يتذكر الزائر هذا اليوم وهذا الموقف وهذه الحال التي مآله إليها، فيكون ذلك سببا لتوبته وإنابته واستعداده لهذا اليوم. وقول الإمام النووي رحمه الله: باب استحباب زيارة القبور للرجال، وذلك أن زيارة النساء للقبور جاء فيها نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لعن الله زوارات القبور. فالرخصة والاستحباب في زيارة القبور إنما هو للرجال خاصة دون النساء، والمسألة فيها خلاف معروف بين أهل العلم، لكن هذا أصح قولي أهل العلم في هذه المسألة، أن زيارة القبور إنما هي خاصة بالرجال. ولعل هذا أيضا اختيار النووي عندما قال: باب استحباب زيارة القبور للرجال. قال: وما يقوله الزائر، أي ما يشرع للزائر أن يقوله عندما يزور القبور. وينبغي أن نعلم أيها الإخوة، ونحن نتأمل في هذه الأحاديث الواردة في زيارة القبور، أن زيارة القبور على نوعين ذكرهما أهل العلم. النوع الأول الزيارة الشرعية التي يؤتى بها وفقا لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مشتملة على انتفاع الحي الزائر وانتفاع الميت المزور. فالحي الزائر أيها الإخوة المستمعون يستفيد 3 فوائد. الأولى تذكر الموت لما يترتب عليه من الاستعداد له بالأعمال الصالحة، لقوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، رواه مسلم. والثانية فعله الزيارة، وهي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيؤجر على ذلك. والثالثة الإحسان إلى الأموات المسلمين بالدعاء لهم، فيؤجر على هذا الإحسان. وأما الميت المزور فإنه يستفيد في الزيارة الشرعية الدعاء له والإحسان إليه بذلك، لأن الأموات يستفيدون من دعاء الأحياء. ويستحب لزائر القبور أن يدعو لهم بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي عند الإمام النووي رحمه الله تعالى لذكر بعض ما ثبت
عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. هذه الزيارة الشرعية. أما الزيارة البدعية فهي التي يؤتى بها على غير الوجه المشروع، كان تقصد القبور لدعاء أهلها والاستغاثة بهم وطلب قضاء الحاجات منهم ونحو ذلك، فإن هذه الزيارة لا يستفيد منها الميت ويتضرر بها الحي، فالحي يتضرر لأنه فعل أمرا لا يجوز إذ هو شرك بالله، والميت لا ينتفع لأنه لم يدع له وإنما دعي من دون الله. فهذه خلاصة في هذا الموضوع، وسنقف على فوائد أخرى مهمة في هذا الباب عند تقريرات أو ما ساقه الإمام النووي رحمه الله تعالى. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah, tiada sekutu baginya, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga Allah limpahkan salat dan salamnya kepada beliau, keluarga beliau dan para sahabat beliau semuanya. Para pendengar yang mulia, hari ini kita akan memulai sebuah bab baru dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Abu Zakaria Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang diberi judul bab tentang sunnahnya ziarah kubur untuk kaum pria dan apa yang semestinya diucapkan oleh para peziarah. Ya, bab ini dibuat oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala untuk menjelaskan tentang apa yang telah diajarkan oleh agama kita, yaitu sunnahnya menziarahi kubur, dan itu diajarkan serta yang itu diajarkan oleh agama kita untuk sebuah tujuan yang agung dan manfaat yang besar, yaitu mengingat kematian, mengingat hari, keadaan, dan posisi di mana kita semuanya akan menuju kepadanya. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan di sini bab tentang sunnahnya menziarahi kubur untuk kaum pria. Beliau menyebut untuk kaum pria karena bagi kaum wanita telah diriwayatkan sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW yang berisi larangan untuk menziarahi kubur bagi kaum wanita. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang sahih, Allah subhanahu wa ta'ala melaknat para peziarah kubur di kalangan wanita. Jadi rukhsah, ya, keringanan yang diberikan oleh agama kita untuk berziarah kubur setelah sebelumnya dilarang, itu hanya khusus untuk kaum pria saja. Dan tentunya kita mengetahui bahwasanya para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini, tapi kita tidak ingin bahas perselisihan tersebut, dan pendapat yang lebih kuat adalah yang mengatakan bahwasanya sunnahnya ziarah kubur ini hanya khusus untuk kaum pria saja, dan tampaknya inilah pilihan Imam Nawawi sebagaimana tercermin dari judul yang beliau buat, bab tentang sunnahnya ziarah kubur bagi kaum pria dan apa yang mestinya diucapkan oleh peziarah. Ya, ziarah kubur itu ada dua macam. Ada dua macam. Yang pertama adalah ziarah kubur yang dibolehkan, sedangkan yang kedua adalah ziarah yang tidak dibolehkan. Adapun ziarah kubur yang dibolehkan adalah ziarah kubur yang dilakukan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, di mana ziarah yang syar'i ini mengandung manfaat untuk kedua belah pihak. Maksudnya mengandung manfaat untuk yang berziarah maupun yang diziarahi, untuk orang yang masih hidup yang berziarah maupun si mayit yang sudah dikubur di dalam kuburan tersebut. Adapun orang yang masih hidup yang berkunjung atau berziarah, dia mendapatkan paling tidak 3 manfaat besar. Yang pertama adalah mengingat kematian. Karena
berziarah kubur membuat kita mengingat akan kematian dan membuat kita akan tergerak untuk menyiapkan diri menghadapi kematian yang merupakan sebuah keniscayaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim, ziarahilah kuburan karena sesungguhnya hal tersebut mengingatkan kalian kepada akhirat. Kemudian yang kedua adalah manfaat dari sunnah ziarah ini sendiri. Ketika kita melakukan ziarah kubur, kita telah melakukan sebuah sunnah Rasulullah SAW, dan dengan demikian kita akan mendapatkan pahala. Adapun yang ketiga adalah berbuat baik kepada orang yang sudah meninggal dengan mendoakan mereka. Jadi kita juga mendapatkan pahala berbuat baik ini. Ketika kita berziarah kubur dan mendoakan orang yang sudah meninggal, maka berarti kita telah berbuat baik kepada mereka, karena mereka butuh untuk didoakan. Sehingga dengan berbuat baik kepada mereka ini kita bisa juga meraih ihsan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang diziarahi, mayit yang dikubur, dia juga mendapatkan manfaat dari ziarah yang syar'i ini karena dia didoakan oleh orang yang berziarah. Mereka membutuhkan doa, mereka membutuhkan kebaikan dari kita. Jadi kunjungan atau ziarah yang syar'i ini memberikan manfaat untuk orang yang berziarah maupun yang diziarahi. Adapun jenis yang kedua atau macam yang kedua adalah ziarah yang tidak disyariatkan, yaitu ziarah yang tidak dilakukan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Misalnya dengan malah meminta kepada orang yang sudah meninggal, berdoa kepada orang yang sudah meninggal, beristighatsah kepada si mayit, atau meminta agar kebutuhan-kebutuhan kita dipenuhi, agar hajat-hajat kita diselesaikan oleh orang yang sudah meninggal dan dikubur di dalam kuburan yang kita ziarahi. Kunjungan atau ziarah yang tidak disyariatkan seperti ini tidak memberikan manfaat untuk kedua belah pihak. Orang yang berziarah tidak mendapatkan manfaat, justru malah mendapatkan dosa. Karena contoh-contoh yang kita sebutkan tadi semuanya adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk penyekutuan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang diziarahi juga tidak mendapatkan manfaat karena dia tidak didoakan yang merupakan kebutuhan dia, tapi malah justru dimintai untuk melakukan hal-hal yang dia tidak mampu. Dan nanti kita akan satu persatu bahas ayat-ayat dan hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam bab ini.